Okay, let's start with the attendance because I'm chronic class today, but I don't want to wait any longer. I have another class after this. Okay, so 37. One 27. Present, ma'am. 35. Present, ma'am. 45. 61. Yes, ma'am. 77. Present, ma'am. 101. Present, ma'am. 153. Present, ma'am. 169. Yes, ma'am. 171. Present, miss. 1. Present, miss. 5. 7. 11. Yes, ma'am. 19. Yes, miss. 21. Present, ma'am. 23. Present, ma'am. 25. Present, ma'am. 27. Present, ma'am. 31. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 35. Yes, ma'am. 41. 45. Present, miss. 45. Miss present. 51. Present. 53. Yes, ma'am. 59. 61. Present, ma'am. 61 present. Present. 65. Present, ma'am. 67. Yes, ma'am. 69. 71. 75. 77. Present, ma'am. 79. Yes, miss. 89. Present, miss. 91. Present, miss. 93. 95. Present, ma'am. Present, ma'am. Present. जी मैम present. 97. Present, ma'am. 101. 109. Present, ma'am. 111. Yes, ma'am. 113. Present, ma'am. 115. Yes, ma'am. 119. Present, ma'am. 125. Present, ma'am. 127. Present, ma'am. 129. Present, ma'am. 131. Present, ma'am. 133. Present, ma'am. 137. Present, ma'am. 141. Present, ma'am. 143. 145. Yes, ma'am. Ma'am, 69, ma'am. 69. All right, section B now. Seventy-eight students are about 78. 45. So. Six. Section B 54. Yes, ma'am. 14. Yes, ma'am. 126. 144. Present, ma'am. 154. Present, ma'am. 164. Yes, ma'am. 166. Present, ma'am. 4. Present, ma'am. 6. Present, ma'am. 8. 10. Present, ma'am.
10, 8, 12, Yes, ma'am. 14, Present, ma'am. 20, Yes, ma'am. 22, Yes, ma'am. 26, Hello. ম্যাম 10 আছে ম্যাম 30, 42, Present, ma'am. 44, 48, প্রেজেন্ট ম্যাম 50, Present, ma'am. 52, 54, প্রেজেন্ট ম্যাম 54 আছে? ইয়েস ম্যাম প্রেজেন্ট 58, Yes, ma'am. 60, 64, Yes, ma'am. 66, 68, 74, 76, 86, Present, ma'am. 88, Present, ma'am. 102, 104, Yes, ma'am. 104 আছে? Yes, ma'am. 108, Present, ma'am. 110, Present, ma'am. 116, 122, Yes, ma'am. 124, Present, ma'am. 160 present. 126, ইয়েস ম্যাম প্রেজেন্ট ম্যাম 128, 130, প্রেজেন্ট ম্যাম 132, 136, 138, Present, miss. 140, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. Ma'am, 116. 44 present. Ma'am, 08. 42. Ma'am, 116. 075 Sorry, বুঝছি। আবার ম্যাম section B 74 প্রেজেন্ট কাদেরকে মিস করছি? ম্যাম Ma'am, 075 Section Miss Ma'am, 07, 52. section A. ম্যাম 41. section B কাদেরকে মিস করেছি? Do you understand section B? ম্যাম only? 52 Ma'am, Ma'am, 08 present. Ma'am, 116. 8. Oh my All God. right. Anyone else? Ma'am, section Ma'am, 76. 037, ma'am, section 75 037 সবার শুরুতে। Sorry, বুঝিনি। Ma'am, section 037, ma'am, সবার শুরুতে, madam. Section A এখনো দিচ্ছি না আমি। Section B জিজ্ঞেস করছি আমি। Section B কাদেরকে বাকি আছে? ম্যাম 76 আচ্ছা। Ma'am, 116. এত লেট করেছেন কেন আপনারা সবাই? 16, 76. I guess that's all. Section B. ঠিক আছে। অনলাইন ক্লাসের পর সেটা তো লেট হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন সেকশন বি গেল। সেকশন এ কারা মিস করেছেন ফার্স্ট থেকে বলে আসবেন। Ma'am, 037 সবার শুরুতে, madam. আচ্ছা 47 তারপরে মিস 005 45. A07. 37 5 আর 7 তারপরে Ma'am, 75 ম্যাম সেকশন বি এর রোল নাম্বার 30 নেটে প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম, এজন্য বের হয়ে গিয়েছে। too many people talking আমি বুঝতে পারছি না। can someone just tell me section A only, section A going on Ma'am, 70 41. 75 41 মিস 045 22 ব্যাচ। আচ্ছা 4 5 দিয়েছি। Section A, anyone else? এতে আর কেউ বাকি নেই। ওকে ঠিক আছে, এখন সেকশন বি এর কি কেউ কিছু বলেছিলেন? ম্যাম রোল নাম্বার 30 নেট প্রবলেমের কারণে ও বের হয়ে গিয়েছে ম্যাম, অ্যাটেন্ডেন্সে কি দিতে হয়েছে? পারেনি। ম্যাম ওর নেটে প্রবলেম। সরি
ম্যাম ওর নেটে প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম। এটা প্রবলেম হলে কিছু করার নেই। If a person cannot join, then it's pretty obvious that they won't get the attendance, right? ম্যাম ও জয়েন করেছিল ম্যাম, কিন্তু ম্যাম বের হয়ে Join গিয়েছে। করেছে? জি ম্যাম, জয়েন করেছিল। Where is she? ম্যাম ওর নেটে প্রবলেম হচ্ছে, তো ম্যাম ও ট্রাই করছে দুবার কিন্তু পারছে না। এটাতে আমি কি করতে পারি বলেন? প্লিজ এসব নেট এন্ড যত সব এক্সকিউজেস আছে এরপর থেকে আমি কখনো শুনতে চাই না। নট ফর ইয়োর সেলফ, নট ফর এনিওয়ান এলস। আমি বারবারই বলেছি, অনেক সময় ক্লাসের পরে অনেকে এক্সট্রা আপনি আমাকে টেক্সট দেন। Online class does not mean you can do whatever you want. If you don't have the net to join, I don't even know what to say to that. There are hundreds of ways you can join through data, net, go to a cyber cafe, go to art space. I don't care what you have to do. Classroom মধ্যে at least present না ম্যাম আইডি 30 প্রেজেন্ট, সরি ম্যাম নেট একটু Please প্রবলেম try হচ্ছিল, একটু এর জন্য example. হচ্ছে আমি বের হয়ে গেছিলাম। Sorry? ম্যাম আইডি 30 প্রেজেন্ট, মানে নেটে প্রবলেম হচ্ছিল অনেক, এর জন্য আমি বের হয়ে গেছিলাম। ম্যাম ক্লাসের শুরু থেকেই ছিলাম। ক্লাসের শুরু থেকেই তো অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি। আচ্ছা, and আপনাদের যাদের আমি ফার্স্ট দিকে বলে দিয়েছি, এর আগেও আজকে দিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট দিকে বলে দিয়েছি যে এখন অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার সময় প্লিজ বি প্রেজেন্ট। যদি আপনার মনে হয় নেটের সমস্যা হচ্ছে, best thing you can do is just switch to your data at least for 5 to 10 minutes. ঠিক আছে? and এতটুকু চেষ্টা করবেন যখন অনলাইন ক্লাসেস থাকে that you know that your net is working. Just try to ensure that. সবার জন্য বলছি এটা বিকজ আমার কাছে অনেক টেক্সট আসে আফটার ক্লাসেস that নেটে এই সমস্যা ছিল, ওই সমস্যা ছিল, এটা হয়েছে, ওটা হয়েছে। So if I can manage it, you can manage it as well. ঠিক আছে? Okay. So let's start our chapter. আজকে আমরা নতুন চ্যাপ্টার স্টার্ট করব, which is chapter 7. And as you might have been informed already, chapter 6 is not in the syllabus. ঠিক আছে? chapter 6 আমরা পড়ছি না because apparently chapter 6 আপনারা অনেক ভালো করে পড়েছেন, এক্সাম কোয়েশ্চেনও আসছিল, এটা আমাকে কেউ বলেন নাই। But so chapter 6 is not going to be in the syllabus. Chapter 7 টা আমরা সিলেবাসের মধ্যে রাখব। Can everyone see the screen? Yes, ma'am. সবাই দেখতে পাচ্ছেন? And am I audible and loud enough? Yes, ma'am. জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, so chapter 7 is stock valuation. স্টক নিয়ে আই এম গেসিং মোটামুটি একদম বেসিক নলেজ সবারই আছে এখানে, বিকজ এটা তো অ্যাটলিস্ট পড়ার কথা। বাট তারপরে আমরা জাস্ট চ্যাপ্টারের ফার্স্ট দিকে স্টক নিয়ে একটু ডেট ইকুইটি জিনিসপত্র আছে, প্রেফারেড স্টক কি কি আছে, which I know সবাই জানে already, but I'm just going to go through it for the sake of it. And also online, honestly, I did not want to take this class because it's a new chapter. I wanted to start offline, do the maths offline. So আমরা মোটামুটি ম্যাথস গুলো অফলাইনেই করব, ক্লাসের মধ্যেই পড়াবো। জাস্ট আজকে একদম প্রাইমারি আইডিয়া দিব একটা, অ্যান্ড একদম ওই যে গ্রোথ স্টক গুলো যেটা ভ্যালুয়েশন অফ গ্রোথ ওগুলা হচ্ছে পড়াবো, একদম অল্প কিছু, বিকজ আই ফিল লাইক অনলাইনে যেগুলো পড়ায় হাফ মানুষই জানেন না যে কি পড়াচ্ছে ক্লাসে। সো আই don't have the motivation to teach online. আজকে মনে হয় সেনেট সভা আছে বিউপিতে, so that is why we are asked to take online classes. আচ্ছা, so debt equity আমরা সবাই জানি, debt মানে হচ্ছে ফার্মস এর যে borrowings গুলো আছে, মানে bonds and যেগুলাই হয় না কেন, যেগুলো আমরা পেমেন্ট করি, it might be a fixed schedule of payment, এটা আমরা তারপর রিটার্ন করে দিই। ঠিক আছে? মানে এটা আমাদের যে borrowings, একটা কোম্পানি যে borrowings আছে একটা ফার্মের। ইকুইটি মানে কি, যে ফার্ম ওনার্স লাইক ইনভেস্টর, শেয়ার হোল্ডার্স, যে ফান্ডস, যে ক্যাপিটালটা পে করছে। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইকুইটি। সো এখন লেটস সে ডেট ইকুইটির ছোটখাটো জিনিসপত্র আমরা সবাই জানি, সো I'm not going to go into that. সো কমন স্টক এন্ড প্রেফার্ড স্টকের ডিফারেন্স আমরা সবাই আই থিঙ্ক পড়েছি। Can someone tell me the difference between common and preferred stock? Anyone? Common stock কি, preferred stock কি? ম্যাম, যারা কোম্পানি ওনার, মানে কোম্পানিতে যারা হচ্ছে ওনার, তারা মেইনলি হচ্ছে কমন স্টকের হচ্ছে আর কি হচ্ছে ওনার হয়ে থাকে নর্মালি। And on the other hand, if we talk about preferred stock, then মানে কিভাবে বলি,
চেষ্টা করেন, বলেন প্রেফারেড স্টকের ডিফারেন্সটা কি কমন স্টকের থেকে? Dividend or priority maybe. রাইট, ট্রু। এনিথিং এলস? ম্যাম Preferred stock প্রেফার্ড dividend স্টকের হচ্ছে কোনো কন্ট্রোল নেই কোম্পানির উপরে, যারা প্রেফার্ড স্টক ওনার তাদের। রাইট, মানে ভোটিং রাইটস থাকে না, ঠিক বলেছেন। ঠিক আছে, সো আই এম গেসিং মোটামুটি একটা আইডিয়া হচ্ছে। সো প্রেফারেড স্টক এন্ড কমন স্টক দুইটাই হচ্ছে মানে ইউ ওন দ্য স্টক ফর কোম্পানি, রাইট? কিন্তু এই যে কমন স্টক হোল্ডার্স দে হ্যাভ ভোটিং রাইটস ইন দ্য কোম্পানি। ঠিক আছে, ভোটিং রাইটস মানে ধরেন আপনার প্রত্যেকটা এজিএম এ যে নর্মাল ডিসিশনস নেওয়া হয়, ভোটস নেওয়া হয়, প্রেফারেড স্টকে ভোটিং সবসময় দিতে পারবেন, সরি কমন স্টক যারা হোল্ড করছে। প্রেফারেড স্টক অন দি আদার হ্যান্ড, যেটা প্রেফারেড স্টক আছে, দে হ্যাভ নো ভোটিং রাইটস, মানে কোম্পানির ডিসিশন মেকিং এ তার কোনো ইনফ্লুয়েন্স নেই। ঠিক আছে, প্রেফারেড স্টক আর অলওয়েজ পেইড ফার্স্ট। ঠিক আছে, ডিভিডেন্ড আমরা সবসময় প্রেফারেড স্টকদেরকে ফার্স্টে দিই, কিন্তু কমন স্টকের জায়গায় কি হয়, কমন স্টকরা প্রেফারেড স্টক দেওয়ার পরে যদি কোম্পানি ইজ ডুইং ওয়েল এনাফ দে পে দ্য কমন স্টক হোল্ডার্স। বাট এরকম যদি হয় যে কোম্পানি ইজ নট ওয়েল এনাফ টু পে এভরিওয়ান, তখন সবসময় প্রেফারেড স্টক হোল্ডার্সদেরকে পে করা হয়। কমন স্টক অনেক সময় মিস করতে পারে, ডিভিডেন্ডস ফ্লাকচুয়েট করতে পারে, বাট প্রেফারেড স্টকটা কিন্তু সবসময় একদমই সেম থাকে। ঠিক আছে, অ্যান্ড এটা ছাড়া তেমন একটা কিছু নাই। বাট ধরেন প্রেফারেড স্টক হচ্ছে আরেকটা জিনিস, যেরকম লিকুইডেশনের সময় মানে ধরেন কোম্পানি যদি লসও করে তখনও কিন্তু প্রেফারেড স্টক হোল্ডারদেরকে পে করতে হয়, বাট কমন স্টক হোল্ডারদেরকে কখনো করতে হবে না ইফ ইউ আর রানিং আ লস, রাইট? ওকে, সো ওনারশিপ, পার ভ্যালু মানে ফেস ভ্যালু, এগুলো নিয়ে আমরা আগে পড়েছি অলরেডি। প্রিএমপ্টিভ রাইটস একটা জাস্ট হচ্ছে আপনার স্টক হোল্ডাররা কোন একটা প্রপোর্শনেট ওনারশিপ আর কি মেনটেন করতে পারে। ঠিক আছে, মানে ধরেন লেটস সে নিউ শেয়ার যখন ইস্যু হয় তখন ওদের যে অনেক সময় নিউ শেয়ার যখন ইস্যু হয় তখন অনেক স্টক হোল্ডার্সদেরকে বলা হয় যে আপনাদের শেয়ার গুলো দিয়ে দেন অথবা এভাবে বিক্রি করে ফেলতে চাচ্ছি আমরা। ঠিক আছে, যখন নিউ শেয়ার ইস্যু হয়, অথবা আপনাদের শেয়ারটা ডাইলিউট করে এখন আমি আবার শেয়ার বিক্রি করছি। বাট যখন যারা প্রিএমপ্টিভ রাইটস রাখে তাদের হচ্ছে মানে আমার যে প্রপোর্শনে আমার স্টক ছিল 10% থাকুক 20% থাকুক, আমি সেমটাই রেখে দিব, আমারটা ধরা যাবে না। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ ইফ ইউ হ্যাভ প্রিএমপ্টিভ রাইটস। ওকে, সো অথরাইজড আউটস্ট্যান্ডিং আর ইস্যুড শেয়ারস, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ যখন আমরা ম্যাথস করবো এগুলো তখন লাগবে। ঠিক আছে, অথরাইজ মানে কি, যেটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ফার্মকে, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ফার্মের একটা রেগুলেশন আছে, রুলস আছে। সো আপনার যতটুকু অ্যালাউড, যে আপনার কমন স্টক শেয়ারস আপনি কতটুকু শেয়ারস ইস্যু করতে পারবেন, এটাকে বলে অথরাইজড শেয়ারস। ঠিক আছে, কতটুকু শেয়ারস ইস্যু করতে পারবেন, হাউ মাচ ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু ইস্যু। আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার মানে কি, ইস্যুড শেয়ারস অফ কমন স্টক হেল্ড বাই ইনভেস্টার্স ইনক্লুডিং বোথ পাবলিক এন্ড প্রাইভেট, মানে আপনার শেয়ারস ইস্যু করা হয়ে গেছে, এখন আপনার কতটুকু ইনভেস্টার্সরা রাখছেন, মানে ইনভেস্টার্সরা বললো পাবলিক প্রাইভেট যে ইনভেস্টার্সই হোক যে আমরা এইতটুকু শেয়ারস রাখবো। ঠিক আছে, বিকজ দে আর দ্য ইনভেস্টার্স। আর বাকি অনেক সময় পাবলিকের অনেক র্যান্ডম মানুষও শেয়ার কিনতে পারে, রাইট? বাট আউটস্ট্যান্ডিং হচ্ছে ইনভেস্টার্সরা যে শেয়ারটা হোল্ড করছে। ট্রেজারি স্টক, আই গেস এটা আমরা জানি, এটা হচ্ছে কমন স্টক হেল্ড বাই দ্য ফার্ম, অফেন দিস শেয়ারস হচ্ছে রিপারচেজ করা হয়, মানে ফার্ম আবার নিজের শেয়ার নিজেই কিনে নিচ্ছে, ওটাকে ট্রেজারি স্টক বলে। আর ইস্যুড শেয়ারস হচ্ছে যেটা সার্কুলেটেড করা হয়ে যায়। ঠিক আছে, মানে আমার সবগুলো শেয়ার যেটা আমি বিক্রি করার জন্য দিয়ে দিয়েছি মার্কেটে, দ্যাট হ্যাভ বিন পুট ইনটু সার্কুলেশন, সব কমন স্টক। ঠিক আছে, এটা ইস্যুড শেয়ারস মেইনলি হচ্ছে মানে হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং প্লাস ট্রেজারি স্টক, মানে আমার ইনভেস্টার্সদের কাছে যে শেয়ার আছে, কোম্পানি যেটা রিপারচেজ করেছে, সবগুলা মিলেই হচ্ছে আমার ইস্যুড শেয়ারস। ঠিক আছে, সো দেয়ার আর 4 থিংস আমরা যেটা বললাম, অথরাইজড, আউটস্ট্যান্ডিং, ট্রেজারি অ্যান্ড ইস্যুড শেয়ারস। কারো কোনো কনফিউশন আছে এই চারটার মধ্যে? ওকে, থাকলেও নট লাইক আপনার জীবনে বলবেন, বাট এনিওয়ে। সো স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি আমরা কিভাবে কাউন্ট করি, এটা আমরা ইকুইটি, শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি হয়তো আমরা আপনারা আগে যখন আপনার ব্যালেন্স শিট অথবা স্টেটমেন্টস করছিলেন তখন এটা আসার কথা, এটা কি আপনারা আগে করেছেন ইকুইটি কাউন্ট করা? আচ্ছা, সো শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি মানে ফর আ কোম্পানি, এন্ড এটা হচ্ছে আপনাদের স্টকেরটা করছি, ইটস অলমোস্ট দ্য সেম। সো কমন স্টকের ভ্যালু আছে এখানে মানে $0.8 পার শেয়ার, মানে পার ভ্যালু মানে হচ্ছে আমার পার শেয়ার হচ্ছে 0.80, অথরাইজড হচ্ছে 35
it's 3 crore 35 million shares issued 15 million shares ঠিক আছে সো অথরাইজ মানে হচ্ছে এদের আমার অ্যালাউড বাট আমি ইস্যু করেছি কত ইস্যু করেছি হচ্ছে 15 ঠিক আছে সো 15 মিলিয়ন শেয়ারস আমি ইস্যু করলাম তাহলে আমার প্রত্যেকটার জন্য ভ্যালু কত হলো 0.80 মাল্টিপ্লাই করলে যেটা আসবে পেইড ইন ক্যাপিটাল এক্সেস অফ পার মানে আপনার এক্সেস অফ পার ভ্যালু কতটুকু আমরা পে করছি ঠিক আছে পার ভ্যালু হচ্ছে 0.80 সো আমি কতটুকু পে করছি এক্সেস তারপর আমার রিটেইনড আর্নিং দুটা সরি গিভ 1 সেকেন্ড আমার একটা কল আসছে একটু 1 সেকেন্ড দাঁড়ান ওকে সরি সো আমার রিটেইন আর্নিং 31,000 সো আমার টোটাল হচ্ছে 106 মিলিয়ন আই থিংক অ্যান্ড কস্ট অফ ট্রেজারি স্টক মানে আমার ট্রেজারি স্টককে আমি রিপারচেজ করেছি যেহেতু সো আমার একটা কস্ট আছে কস্ট হচ্ছে আমার 4 লাখ 4 লাখ না তো মানে 40 হ্যাঁ 40 লাখ হ্যাঁ টোটাল স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি তাহলে আমার একটা মাইনাস করলে আসে 102 ঠিক আছে সো দিস ইজ জাস্ট আ নর্মাল স্টক ইকুইটি কিভাবে ক্যালকুলেট করবো ওইটা ভোটিং রাইটস আমরা অলরেডি জানি যে ভোটিং রাইটস কাকে বলে প্রক্সি স্টেটমেন্ট কি হচ্ছে স্টেটমেন্ট ট্রান্সফারিং দ্য ভোটস অফ আ স্টক হোল্ডার টু অ্যানাদার পার্টি মানে আপনি যদি চাইলে বলতে পারেন যে আমি আজকে আসতে পারছি না সো আমার প্রক্সি স্টেটমেন্ট হচ্ছে এই মানুষটা দিবে ঠিক আছে অ্যানাদার কমন স্টক হোল্ডার অর সামওয়ান ঠিক আছে এইগুলা হচ্ছে জাস্ট অল থিওরিটিক্যাল কনসেপ্টস আই থিঙ্ক মোটামুটি সবগুলো সবাই জানি ভোটিং রাইটস সবাই জানি কমন স্টক ভোট করতে পারছে প্রেফারেন্স স্টক পারছে না এটা আমি বলে দিয়েছি ডিভিডেন্ডস কি এটা আমরা সবাই আই এম হোপিং সবাই একদমই ক্লিয়ার উই অল নো হোয়াট ডিভিডেন্ডস আর রাইট রাইট সবাই জানি ডিভিডেন্ডস এর মানে কি এন্ড কিভাবে Yes. কেন দেওয়া হয় there are 78 people here সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন না Yes, ma'am. why is one person responding the entire time there are বাকি 77 মানুষ কি পড়ছেন ম্যাম শোনা যাচ্ছে do you have to I ask for a simple response আপনারা 78 এর মধ্যে আপনারা একটা মানুষ মানে দুই তিনটা মানুষ ছাড়া কেউ রেসপন্ড করছেন না do you understand why it's very frustrating to take your class online আচ্ছা সো ক্যাশ ডিভিডেন্ডসও হয় আমাদের আবার স্টক ডিভিডেন্ডসও হয় ক্যাশ ডিভিডেন্ডস মানে আপনাকে ডিরেক্ট ক্যাশ দিয়ে দেয় আবার স্টক ডিভিডেন্ডস লেটস সে আপনার যে স্টকটা আছে আবার বললো যে আপনাকে এখন 10% আরো স্টক বাড়ায় দিল ঠিক আছে সামথিং লাইক দ্যাট মার্চেন্ডাইজও দেয়া হয় Okay. So, as we have talked about preferred shareholders এর হচ্ছে basic কয়টা rights থাকে they get preference over things they get preference for dividends they get preference when you're liquidating ঠিক আছে সো এগুলো হচ্ছে তাদের বাট ওদের ভোটিং রাইটস থাকে না এটাই হচ্ছে কথা আচ্ছা সো আর কয়টা জিনিস হচ্ছে কিউমুলেটিভ অথবা প্রেফারেড স্টক কাকে বলে যত লেটস সে যদি প্রেফারেড স্টক ফর উইচ অল পাস্ট মানে unpaid যে dividends গুলো আছে along with current dividend must be paid before dividends can be paid to common stockholders ঠিক আছে মানে ধরেন আপনার কোম্পানি অনেকদিন ধরে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে না অথবা ধরেন 5 বছর পরে এখন ডিভিডেন্ড দিবে তখন ফার্স্টে প্রেফারেড স্টকদের লেটস 5 বছরের প্রেফারেড স্টক হোল্ডারদের দিতে পারেনি ঠিক আছে তো 5 বছরেই প্রেফারেড স্টক হোল্ডারদের যতগুলো কিউমুলেটিভ মানে আনপেইড হয়েছে ওটা আগে দিতে হবে নেক্সট কারেন্ট ইয়ার এটা দিতে হবে আর যদি কোনো এরকম কোনো কিছু থাকে প্রেফারেড স্টক হোল্ডারদের সব দিয়ে দিতে হবে এর পরে আপনারা কমন স্টক হোল্ডারকে আমরা যেতে পারবো ওকে সো প্রেফারেড স্টক কলেবল হতে পারে কনভার্টেবল হতে পারে কলেবল ফিচার মানে কি আপনার ইস্যুয়ার যদি লেটস সে আপনার যে স্টক কিনেছেন ওই আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারসদেরকে আপনি একটা মানে ইউ ক্যান রিটায়ার দ্য শেয়ারস উইদিন আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ঠিক আছে মানে আপনার শেয়ারস গুলাকে আপনি বিক্রি করে দিতে পারেন অথবা আগে আগে কিছুটা মানে দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে কনভার্টেবল মানে কি হচ্ছে কনভার্টেবল হচ্ছে আপনার যে স্টক গুলো আছে ওটাকে আপনারা
কমন স্টকে হিসেবে নিয়ে নিতে পারেন, ঠিক আছে, বিকজ ইউর প্রেফার্ড শেয়ার হোল্ডার, আপনি চাইলে ওটাকে কমন স্টক হিসেবে নিয়ে নিতে পারেন, যে আমি এখন প্রেফার্ড স্টক আর রাখবো না, সো আমি এটা কনভার্ট করে নিতে চাই, আমার কমন স্টক আসলে কতগুলা কিরকম রেশিও আসবে। সো রেশিওটা প্রত্যেকটা কোম্পানির অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে। সো ওইটা, সরি ফর দ্য সাউন্ড, ওকে, সো ওইটা হচ্ছে would depend on the company stock, ঠিক আছে। সো ভেঞ্চার ক্যাপিটাল আমরা এমনিতেও করবো ইভেন্চুয়ালি। সো ইনিশিয়াল এক্সটার্নাল ইকুইটি হচ্ছে যেটা ফার্ম দেয়, এটাকে বলে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। যারা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল দেয় তাদেরকে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বলে। এটাতে আসলে অনেক কিছু নেই। আইপিওটা আমরা মনে হয় সবাই শুনেছেন এর আগে। আইপিও ইট মিনস ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং, ঠিক আছে, মানে আপনারা ফার্স্ট যখন কোম্পানি গোজ পাবলিক, মানে সবার কাছে সেল করছে, তখন যে ফার্স্ট সেলটা হয় স্টকের, ওই ফার্স্ট সেলটাকে বলে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং। ওকে, আচ্ছা, আন্ডার রাইটিং এটা একটু বলিনি বিকজ দিস আর ইম্পর্টেন্ট টার্মস। সো এটা একটু মানে এগুলো কয়টা যেগুলো পড়াচ্ছে এই টার্ম গুলো ইম্পর্টেন্ট, অনেক কম থিওরি, বাট এই কয়টা থিওরি ইজ ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমি পড়াচ্ছি আজকে, ঠিক আছে। সো এগুলা ডেফিনেটলি নো দেয়ার ডেফিনিশনস অ্যান্ড হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রাইট। সো আন্ডাররাইটিং হচ্ছে রোল অফ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার ইন বেয়ারিং দ্য রিস্ক অফ রিসেলিং এট আ প্রফিট দ্য সিকিউরিটিজ পারচেজ ফ্রম অ্যান ইস্যুইং কর্পোরেশন অ্যাট অ্যান অ্যাগ্রিড অন প্রাইস। মানে হচ্ছে লেটস সে আপনার sorry, one second. Give me 1 second. All right, sorry about that. একটু sound হবে, can't do anything about it. Okay, so underwriting হচ্ছে একটা প্রসেস যেখানে আপনার প্রত্যেকটা জিনিসের রিস্ক থাকে, তাই না? আমরা আগেও পড়েছি কস্ট অফ লেটস সে বাইং আ স্টক, স্টকের একটা রিস্ক থাকবে, পাবলিক স্টক হোক প্রাইভেট স্টক হোক। সো দিস ইজ আ প্রসেস যেখানে আপনার যে রিস্কটা ওটা অন্য একটা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হোক অথবা এরকম ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে, they are going to bear your risk for a small fee, ঠিক আছে, মানে ওরা আপনার রিস্কটা বিয়ার করছে ফর আ স্মল ফি। এটা মোস্টলি আইপিও সময় হয় বিকজ এটা ফার্স্ট টাইম যখন সেল করছে তখন আসলে বলা যায় না। সো আন্ডাররাইটিং মিন্স আপনার একটা রিস্কটা আরেকটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বিয়ার করছে, ঠিক আছে। This is what mostly investment banks do. Investment banker অনেক বড় একটা কাজই হচ্ছে আন্ডাররাইট করা। সো এখানে এটার this is like a concept, এটা ভালো করে বলা আছে, বাট আই থিঙ্ক আন্ডাররাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনি পড়ে নেবেন সবাই, ঠিক আছে। ইটস ভেরি ইজি, বোঝা যাবে ইজিলি, বাট তারপর আমরা জাস্ট বলছি একটু জাস্ট পড়ে নিন। আচ্ছা, দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং, এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস। এটা কি আমরা জানি অথবা পড়েছেন আগে? এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস। নো ম্যাম, নো ম্যাম। তখনও আপনার পড়েনি আগে, ঠিক আছে। Okay, so it's an investment theory basically. ঠিক আছে? It's a theory that says that prices of all financial instruments reflect all market information. মানে বলা হয়েছে যে basically a perfect market, ঠিক আছে, যে আপনার যতগুলা প্রাইসের বিহেভিয়ার আছে, ঠিক আছে, অথবা ফ্লাকচুয়েশন আছে, যেটাই হোক না কেন, এটা আপনার মার্কেট ইনফরমেশনের কথা বলছে, ঠিক আছে। সো লেটস সে এখানে যেটা বলেছে এফিশিয়েন্ট মার্কেট থিওরি, যেটা বলেছে যে perfect market in which securities are in equilibrium, security prices fully reflect all available information, and stocks are fully fairly priced. Investors do not need to waste time.
মানে ইটস বেসিক্যালি আ থিওরি মানে হচ্ছে এটা আসলে হাইপোথেটিক্যালি পসিবল নট ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ যে আপনার তিনটা জিনিস সবকিছু আপনার সিকিউরিটি স্টক গুলা পারফেক্টলি প্রাইস থাকবে, আপনার সব ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল থাকবে এন্ড স্টক গুলা কমপ্লিটলি ফেয়ারলি প্রাইস থাকবে। সো ইনভেস্টার্স দেখে লেটস সে দেখার পরে বুঝবে যে না সবগুলাই ফেয়ার, এখানে কোনো এখানে টাইপ অফ ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স করছে না, সো ইটস পারফেক্টলি ওকে ফর মি টু বাই এনিথিং, রাইট? বাট দ্যাট ডাজ নট নর্মালি হ্যাপেন। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে EMH, এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস। বিহেভিয়ারাল ফাইন্যান্স হচ্ছে যেখানে আপনার ইনভেস্টর বিহেভিয়ার, ইনভেস্টর ডিসিশনস এন্ড স্টক প্রাইস এগুলা নিয়ে রিসার্চ করে। ঠিক আছে, এখন যেটা আসবো এটা ইম্পর্টেন্ট এন্ড ডেফিনেটলি ফর্মুলা দ্যাট উই হ্যাভ টু রিমেম্বার, ভ্যালুয়েশন অফ কমন স্টক। As you can see, this is the valuation of common stock. এখানে D হচ্ছে আমাদের পার ডিভিডেন্ড এক্সপেক্টেড, মানে পার শেয়ার ডিভিডেন্ড এক্সপেক্টেড প্রাইস এন্ড অফ দ্য ইয়ার। P হচ্ছে ভ্যালু অফ কমন স্টক আর R হচ্ছে রিকোয়ার্ড রিটার্ন অফ কমন স্টক। এখন কমন স্টক ক্যান বি অফ টু টাইপস, একটা হতে পারে জিরো গ্রোথ আর একটা হতে পারে কনস্ট্যান্ট গ্রোথ। জিরো গ্রোথ মানে হচ্ছে আমরা জানি থ্রু আউট লেটস সে 5 বছরের জন্য আমি স্টক কিনলাম, ঠিক আছে, সো 5 বছরের মধ্যে আমার স্টকের কোনো গ্রোথ হবে না, মানে ডিভিডেন্ড লেটস আমি পাচ্ছি প্রত্যেক বছরে আমি 10% অথবা 7% করে গ্রোথটা হবে, 7%-এর জন্য আমি জানি আমি 7% ইনক্রিজেই পাবো, 5%ও হবে না, কমবেও না, 6%ও হবে না, মানে 8% হবে না, বাড়বেও না। ঠিক আছে, জিরো গ্রোথ মডেল মানে আমার নন গ্রোয়িং ডিভিডেন্ড, এটা একদমই সেম পার্সেন্টেজ থাকবে থ্রু আউট অল 5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স হোয়াট এভার ইট ইজ। ঠিক আছে, সো জিরো গ্রোথ মডেলটা কি হবে, এই যে দেখেন D/R। ঠিক আছে, আমাদের জিরো গ্রোথ মডেলটা কি হবে, D/R, মানে আমাদের ভ্যালু অফ কমন স্টক টুডে ইকুয়াল টু D/R। ঠিক আছে, পার্শিয়াল ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই রিকোয়ার্ড রিটার্ন অন কমন স্টক। এই যেটা ছোট একটা ম্যাথস, এটা একটু সবাই দেখেন। সো ইউ ক্যান সি, যদি আমি বলি যে Chuck Swimmer estimates the dividend of Denham Company, an established textile producer, is expected to remain constant at $3 per share indefinitely. ঠিক আছে, if his return on stock is 15%, তাহলে as usual আমরা ইজিলি দেখতে পেরেছি D/R মানে হচ্ছে 3 divided by 15% which is 20, তাহলে আমার স্টকের ভ্যালু হচ্ছে 20। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি সবাই জিরো গ্রোথ মডেলটা? ইটস ভেরি সিম্পল, জাস্ট D/R। ঠিক আছে, ঠিক দেখছেন সবাই, বুঝতে পেরেছেন? Yes, ma'am. Everyone else? Yes, miss. Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. সো জিরো গ্রোথ মডেলটা যখন করলাম দ্যাট মিন্স আমার কোনো ডিভিডেন্ডের কোনো গ্রোথ নাই। অন দি আদার হ্যান্ড, যেটা আমি একটু বললাম কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল, কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল কাকে বলছে, যখন আমার ডিভিডেন্ডস গুলো একটা কনস্ট্যান্ট রেটে গ্রো করবে, মানে প্রত্যেক বছর লেটসে আমার ডিভিডেন্ড 6% করে গ্রো করছে। ঠিক আছে, 6% বাড়বে, পরের বছর 6% বাড়ছে, পরের বছর 6% বাড়ছে। ঠিক আছে, আমার একটা গ্রোথের একটা রেট আছে এখানে, সো ইটস কল্ড কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেল। কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেলের ফর্মুলা হচ্ছে দিস ওয়ান, D1/R just because it's the second session doesn't mean it's not শেষ হয়নি, কিন্তু আমরা ম্যাথস করছিলাম and it's important, so I want everyone to join. Ma'am. কিছু বলবে? Is there anyone who's, or am I just maybe not to? ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্সের টাইমে নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল, সেকশন বি আইডি 74। জি, বুঝতে পারিনি। ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্সের টাইমে নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল, সেকশন বি আইডি 74। 74 জি, হ্যালো ম্যাম।
ইমন ইমন মিউট কর Okay, so there's only 62 people. I'm going to start my class and then I'm going to, at the end, after I'm done, I'm going to take another attendance to see who's not here. All right. সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. Okay, so as we were talking about the constant growth model টাও ঠিক যেটা আমি বললাম মাত্র, there's a growth that we're going to calculate here. আর বাকি সব কিন্তু same. D by R ছিল, এটা D by R minus G that we came up from this equation. ঠিক আছে? So constant growth model এর একটা definite মানে একটা example আছে এখানে, সবাই একটু দেখেন. It's important and এরকম similar maths আসবে আর, ঠিক আছে? So এখানে 5 বছরের 15 to 10 প্রত্যেকটা বছরের ডিভিডেন্ড পার শেয়ার দেয়া আছে, কিন্তু কোনো গ্রোথের কথা বলা হয়নি। এখানে বলেছে we assume historical annual growth rate of dividends is accurate estimate of the future constant annual rate of dividend growth. এখন আমরা কিভাবে খুঁজবো তাহলে এই গ্রোথটা? what we going to do is যেই লাস্ট যে ইয়ারটা ছিল সরি লাস্ট যে ইয়ার ছিল ওটা ডিভিডেন্ড গ্রোথ মডেলটা কি হবে দেখেন, t into 2010 যে একদম ফার্স্ট যেটা ছিল, ফার্স্ট এন্ড লাস্ট নিচ্ছি কেন? বিকজ উই নিড টু নো দি অ্যাভারেজ গ্রোথ যেটা প্রত্যেকটা বছরে নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? সো 1 প্লাস জি মানে গ্রোথ মডেল গ্রোথটা, সো আমাদের গ্রোথটা কত আসে, জি তখন ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে আই থিংক 7%, 6 পয়েন্ট সামথিং আসার কথা, ওরা এখানে 7% দিয়েছে। তো আমরা যখন জিটা জেনে গিয়েছি, সো ইটস ভেরি ইজি ফর আস টু ক্যালকুলেট পি, তাই না? আমাদের আজকে স্টকের ভ্যালু কত এটা আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি, which is 18.75 ডলার্স পার শেয়ার। তো এই কনস্ট্যান্ট গ্রোথ মডেলটা অনেক ইজিলি আমরা বের করে ফেলেছি। অল উই হ্যাড টু ডু ইজ 15 থেকে 10 এর যে ডিফারেন্সটা আছে ওটার মধ্যে আমাদের যে গ্রোথটা বের করেছি, জি এর ভ্যালুটা বের করেছি, ফার্স্ট এন্ড লাস্ট নিয়েছি বিকজ উই হ্যাড টু ডু দি অ্যাভারেজ গ্রোথ রেট, ঠিক আছে? বিকজ প্রত্যেকটা ইয়ারে সেম আমরা জানি এন্ড উই নিডেড দ্য বেস্ট অ্যাভারেজ, পারফেক্ট অ্যাভারেজের জন্য সবসময় লাস্ট এন্ড ফার্স্ট ইয়ারটা ইউজ করবো আমরা টু ক্যালকুলেট দ্য গ্রোথ। সো এখানে জি পেয়েছি আমরা 7% এন্ড তারপর আমরা পি টা ক্যালকুলেট করতে পেরেছি। P would be equal to, আমরা জানি D by R minus G. So as you can see, we got 18.75 হচ্ছে আমাদের পার ডলারের ভ্যালু। এখন কনস্ট্যান্ট গ্রোথ দেখলাম একটা, নেক্সট হচ্ছে ভ্যারিয়েবল গ্রোথ, ঠিক আছে? কনস্ট্যান্ট গ্রোথটা যেটা গ্রোথ হচ্ছে সব ইয়ারে সব সময় সেম থাকবে। ভ্যারিয়েবল গ্রোথের ডিফারেন্সটা কি? তার মানে নিশ্চয়ই আমাদের গ্রোথটা ডিফারেন্ট ইয়ারে ডিফারেন্ট হবে, তাই না? মানে আমাদের গ্রোথটা চেঞ্জ করতে থাকবে। এখানে যেরকম জি 7% আসছে, মানে এখানে কি হবে, প্রত্যেকটা বছরের জি এর ভ্যালু ডিফারেন্ট হবে। Is that clear to everyone? আচ্ছা, না হলে কিছু করার নেই, বিকজ আপনারা কথা বলবেন না। দিস ইজ আওয়ার ভ্যালু ফর কনস্ট্যান্ট মানে ভ্যারিয়েবল গ্রোথ রেট, ঠিক আছে? আমরা ম্যাথসটা দেখি তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Waiting to when সো কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট সরি ভ্যারিয়েবল গ্রোথ রেটের জন্য এটা একটা এক্সাম্পল বলা আছে, ঠিক আছে? সবাই কোয়েশ্চেনটা একটু পড়েন, জাস্ট টেক আ মিনিট টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন। আমি বলে দিচ্ছি। সো এখানে অ্যানুয়াল ডিভিডেন্ড পেমেন্ট যেরকম পি এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে 1.50, সরি ডি এর ভ্যালুটা 10% ইনক্রিজ করবে বলেছে অ্যানুয়াল রেট, ঠিক আছে? এস্টিমেট ডিভিডেন্ডস উইল ইনক্রিজ at 10% annual rate G1 over the next 3 years because of the introduction of a hot new boat. At the end of 3 years, she expects the firm's mature product line to result in slowing of the dividend growth rate to 5%. মানে তখন আবার কমে যাচ্ছে, 5% হয়ে যাচ্ছে। So Victoria's required return is 15%. এখন আমরা কারেন্ট পি টা আমরা বের করব। কিভাবে বের করব? 13, 14, 15 এর কথা বলা আছে, তো প্রত্যেকটার জন্য আমাদের কিন্তু গ্রোথ রেট দেয়া আছে, ঠিক আছে?
So as you can see, D naught equal to D2, মানে 2015 টা আমরা D naught বের করছি। 1 plus G will just calculate 10% for every year, মানে বাড়বে 10% করে। এটা 10%, এটার উপর আবার 10% দিবেন, 1.2 এর উপরে আবার 10% দিবেন, ঠিক আছে? সো DT কি হবে সেটা বলাই আছে অলরেডি 1 into 2, ঠিক আছে? মানে আমরা DT হচ্ছে D naught into এটা। তারপর আমরা 1 plus RS টা বের করছি। রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন আমাদের দেয়া আছে which is 15%, সো আমরা প্রত্যেকটার জন্য 1 plus RS টা বের করব, ঠিক আছে? এর পরে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ডিভিডেন্ডস উইল জাস্ট ডিভাইড 3/4, মানে DT divided by 1 plus RS। মানে আমাদের ভ্যালু এখানে কিন্তু ফর্মুলা দিয়েছিলাম আমি একটু আগে, ঠিক আছে? ফর্মুলা জাস্ট দেখি we are going to figure it out। তাহলে সাম অফ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ডিভিডেন্ডস কত আসছে এই ফর্মুলার মধ্যে বসালেই, সবগুলো ক্যালকুলেশন করছি, জাস্ট ফর্মুলা বসাই দিলে আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু চলে আসলো 4.12 আসলো, ঠিক আছে? 4.12 আসার পরে যদি আমরা এখানে যেরকম এই সেম জিনিসটা যেটা আমরা উপরেটা করেছিলাম ওই কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেটে এখানে সেম জিনিসটাই করেছে, ঠিক আছে? সো কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট করার পরে আমাদের প্রাইসটা বের করতে হবে। সো 2019 ডিভাইডেড বাই RS minus G2, এটা করলে আমাদের $21 ভ্যালু চলে আসে, যেটা আজকের ভ্যালুটা, ঠিক আছে? And 2015 এটার জন্য আমাদের যে আজকে মানে যে ভ্যালুটা আসছে ওটার সাথে আমরা 4 অ্যাড করছি, which is sorry there is wait sure flow calculate sorry আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? feel like Yes, ma'am. ম্যাম শোনা যাচ্ছে। ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। I think মাঝখানে কেটে গিয়েছিল or something আমার, আচ্ছা আচ্ছা তো যাই হোক। সো এখন বেসিক্যালি টেবিলটার জন্য জাস্ট উই হ্যাভ টু নো হাউ দ্য টেবিল ওয়ার্কস, ঠিক আছে? এটার জন্য ফর টু ফিগার আউট দ্য ভ্যালুয়েশন অফ সিকিউরিটিজ। সো এখানে আমাদের এই ভ্যারিয়েবল গ্রোথ মডেলের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে প্রত্যেকটা গ্রোথটা আলাদা, এখানে দেয়া আছে গ্রোথটা আপনাদেরকে বলে দেয়া হবে, ঠিক আছে? এখানে বলা আছে 10% গ্রোথ থাকবে, পরের বারে 5% গ্রোথ থাকছে। তো 10%টা আমরা বের করার পরে জাস্ট 5%টার জন্য আমরা নতুন করে বের করছি এক বছরেরটা, এন্ড তারপরে আমরা ইজিলি 15 এর যে ভ্যালুটা সেটা পেয়ে যাব, ঠিক আছে? ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেলটা হচ্ছে আই থিংক আমরা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো আগে পড়েছি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে। সো এখানে ফ্রি ক্যাশ ফ্লোটা অলমোস্ট সিমিলার, বাট আই থিংক ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মডেলটা আমরা তাহলে ক্লাসে করাই বেটার হবে, বিকজ আমি একদমই রেসপন্স পাচ্ছি না, প্লাস আমি বুঝতেছি না আপনারা কি বুঝতেছেন না কিনা। ইটস ভেরি I'm a little confused. So আজকে আমরা এই পর্যন্তই করব। জাস্ট আমরা তিনটা গ্রোথ রেট মডেল করেছি। তিনটা গ্রোথ রেট মডেল ওইটা ভালো করে পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন। বইয়ের যে ম্যাথসটা এক্সাম্পল আমি বুঝালাম ওটা সবাই ডেফিনেটলি রিড अगेन জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার। কার কি কোনো কোশ্চেন আছে? Any questions? আচ্ছা, so just another thing about your term paper, এই চ্যাপ্টার শেষ হলে আমরা হোপফুলি CT3 টা নিয়ে ফেলবো। আপনাদের টার্ম পেপারে সাবমিশন ডেট ছিল জুলাই 3, ঠিক আছে? আমাদের টাইম তো অনেক কম, সো আমরা জুলাই 3 থেকেই প্রেজেন্টেশনও শুরু করব। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? টার্ম পেপার যেদিন সাবমিট করবেন 3 তারিখে সবাই টার্ম পেপার সাবমিট করবেন, ঠিক আছে? মানে এভরিওয়ান, অল গ্রুপস। এন্ড আমরা প্রেজেন্টেশন নিব। প্রেজেন্টেশন আমি তাহলে চিন্তা করছি প্রবাবলি ফার্স্ট 4 গ্রুপস এর প্রেজেন্টেশন নিব, মানে র্যান্ডমলি 4 গ্রুপস এর প্রেজেন্টেশন নিব। কাদের প্রেজেন্টেশন নিব এটা আমি এক উইক আগে হয়তো জানাবো, ঠিক আছে? মানে আজকে তো জাস্ট 19, সো 3 তারিখে যদি আপনাদের প্রেজেন্টেশন হয় তাহলে প্রবাবলি আমি লেটস সে 26, 27 এই টাইমের দিকে জানাবো যে কারা প্রেজেন্ট করবে, কোন 4টা গ্রুপ, ঠিক আছে? ইচ সেকশন থেকে প্রত্যেকটা সেকশন থেকে 4জন করে করবে, ঠিক আছে? 4টা গ্রুপ, কোন 4টা গ্রুপ হবে এটা আমি জানাবো, বাট সবারই 3 তারিখের মধ্যে আপনাদের টার্ম পেপার সফট কপি এন্ড হার্ড কপি সাবমিট করতে হবে। Is that clear to everyone? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। তো এটা কিন্তু আমি আর চেঞ্জ করব না, সো আমি আজকে বলে দিলাম। আই এম হোপিং এভরিওয়ান লিসেন টু মি, এন্ড কারো ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকলে কিছু করার নাই, বিকজ টাইম ক্রাঞ্চ আছে, we have to end our presentations and term paper, ঠিক আছে? In the meantime you are going to be
doing our syllabus. So ওইটাও একটা ব্যাপার আছে। I guess we might have to take extra classes because online class is not really helpful for anyone. So আমরা অফলাইনে চেষ্টা করবো একটা এক্সট্রা ক্লাস নেই। ঠিক আছে, সো কার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে we can end it today here and আমি বাকিটুকু হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে পড়াবো ম্যাথ সহ। সো সবাই বই নিয়ে আসবেন, লাইক আইভ অলরেডি asked you to do it লাস্ট ক্লাস, বইটা নিয়ে আসবেন। ঠিক আছে, আর গ্রোথ মডেল যেটা পড়িয়েছি এই তিনটা ডেফিনেটলি আজকে পড়বেন। অলরাইট, এনি কোয়েশ্চেনস? No? Okay, thank you. You're free to leave.